یہ جو میرے پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کی بڑی ایک خونی کہانی ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جس نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ کون سا علاقہ ڈلوال ہی ہے؟ ڈلوال ہی ہے۔ تو یہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں پانی نکال کے؟ یہ کافی عرصہ ہو گیا سر، نکال رہے تھے پانی، تقریباً 15-20 سال تو ہو گیا نہیں۔ اچھا، 15-20 سال سے آپ یہاں سے پانی نکال کے تو یہ سپلائی کرتے ہیں؟ ہاں سپلائی کرتے ہیں گاؤں میں۔ ٹھیک ہے، گاؤں میں سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ڈبہ ہے یہ پڑے ہوئے ہیں کین، یہ کتنے کا ایک کین ہے؟ ایک 50 روپے کا دیتے ہیں، 4 200 روپے کے بیچ رہا ہے۔ آپ تو اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، نکالتے ہیں اپنی روٹی کے لیے، تو جن لوگوں کے ہاں پانی زیادہ ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ایسے کام استعمال کر رہے ہیں یار، مشکل سے نکال رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، میں آج موجود ہوں ڈلوال علاقہ کے اندر۔ یہ جو ڈلوال علاقہ ہے یہ چکوال سے آگے ہے اور چوہا سیدن شاہ سے یہ تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ڈلوال علاقہ موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 250 سال قبل یہ جو ہے وہ ایک سلطنت تھی اور اس کو دارالحکومت کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ڈلو علاقہ ہے، یہ ڈلو جو ہے وہ ایک راجہ تھا جس کو ڈلو کہا جاتا تھا۔ اس راجے کے نام پہ جو ہے اس کا ڈلوال نام رکھا گیا۔ تو آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ جو میرے پیچھے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کی بڑی ایک خونی کہانی ہے، اس بلڈنگ کی ایک بڑی تاریخی ہسٹری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، مہاراجہ رنجیت سنگھ 1780 میں جنم دینے والا مہاراجہ رنجیت سنگھ جس نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے لاکھوں انسان کا قتل عام کیا۔ یہ قتل عام کو دیکھ کر کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہے وہ دہلی کی مسجد میں بیٹھے تھے، آخر وہ اس مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف تلوار اٹھانے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے وہ دلی سے نکلے اور پشاور کو کراس کرتے ہوئے وہ بالا کوٹ تک پہنچے۔ آخر بالا کوٹ میں مہاراجہ رنجیت کے ہاتھوں وہ جام شہادت نوش کر گئے، اپنے سپاہی، اپنے دوستوں مجاہدین سمیت۔ تو ناظرین، یہ پیچھے جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ عمارت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو بیوی تھی اس کی ہے۔ یہ ماڑی ڈلوال کے مقام پر موجود ہے۔ ڈلوال کا مقام وہ مقام ہے جو کہ اس وقت کی حکومت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ ایک بڑی سرنگ، طویل سرنگ نکالی گئی تھی جو کٹاس سرائی تک جاتی تھی۔ اس جو آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم آپ کو وہ سرنگ بھی آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ اس سرنگ کے ابھی تک بتاتے ہیں کہ وہ آثار ہیں اور وہ جگہ ہے کہ وہ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف جب یہ بنائی گئی سرنگ تو جو وہاں ہندوؤں کے مندر تھے، وہاں جو ان کا نظام تھا، سکھوں کے بھی وہاں موجود تھا ایک سسٹم۔ تو یہ جو سکھ تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ، تو انہوں نے ہی یہاں سے ایک بہت بڑی سرنگ نکلوائی تھی یہاں سے جو کٹاس سراس تک جاتی تھی، اور بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی وہ سرنگ تھی کہ اس میں گھوڑے بھی دوڑ کے چلے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف اگر جنگ کا بھائی ماحول بن جائے، کام آ جائے، تو کم از کم یہاں سے اپنا اسلحہ کی سپلائی ہو سکے، وہاں سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے جو ان کے سالار ہیں، جو ان کے سردار ہیں، وہ یہاں سے آمد و رفت رہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ سارا نظام اس وقت یہ خفیہ چلتا تھا سرنگ کی۔ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک ظالم جابر حکمران ظالم تھا، اس نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کے لیے، یہ اس کی بیوی کی بلڈنگ ہے اور اس کے اندر سے سرنگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے ناظرین میرے ساتھ رہی گا۔ اگر آپ اس سے پہلے میں آپ سے خصوصی گزارش کرتا ہوں، آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت
मिल सके। आइए नाजरीन मेरे साथ। रंजीत सिंह 1799 में पंजाब का जब गवर्नर बना और यहाँ से नस्फ सदी की खुद मुख्तियार सिक्का शाही का आगाज़ हुआ, जो कश्मीर, डेरा गाजी खान और सरहद तक वसी हो गई। सिक्का शाही में मुसलमानों की ज़िंदगी अजाब बन चुकी थी। सिख हर कहीं जबर व जुल्म करते फिरते थे, यहाँ तक कि बादशाही मस्जिद लाहौर सिखों के कब्ज़े में थी। वो मस्जिद के सैन में घोड़े बांधते और हुजरे में सिख फौजी रहते थे। मुसलमान किस कदर मजबूर थे, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से आप लगा सकते हैं कि कुछ अरसा कबल एक रिकॉर्ड मिला है कागज़ पे, जिस पर किसी सरदार तर्क लोग सिंह ने लिखा था कि महताब बीबी जोजा चिराग दी। वो लिखता है, जो मेरे पास इतनी रकम के एवज़ रहन थी, अब मैं फ़िक्र रहन करता हूँ। यानी सिक्का शाही में पंजाब के मुसलमान इस कदर मजबूर थे कि अपनी औरतों तक सिखों के पास रहन रखने पर मजबूर कर दिए जाते थे। इस नागुफ्ता हालत को सुनकर शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल गनी के फर्जंद शाह इस्माइल शहीद खुफिया दौरे पर दिल्ली से पंजाब आए और मुसलमानों के हालात का खुद मुशाहिदा किया। वापस जाकर उन्होंने सैयद अहमद शहीद के साथ मिलकर सिखों के खिलाफ जिहाद की तहरीक का आगाज़ किया। हाँ, नीचे रानी गुल बेगम रहती थी। तो ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये इस रानी गुल का जो महल था रंजीत सिंह की बीवी का, ये ऊपर 4 मोर्चे बनाए गए। ये एक और दूसरा नजर आ रहा है और तीसरा भी यहाँ है, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर खड़े हैं। मैं अगर वो आपको देख सके तो ये थोड़ा सा इस साइड पे नजर आ रहा है और इस कोने वाला बिल्कुल टूट चुका है। ये उसके महल के ऊपर जो है ये चारों बनाए गए थे और यहाँ पे हर वक्त जो है वो बड़ा सख्त सिक्योरिटी का निज़ाम मौजूद रहता था और नीचे घोड़ों के लिए सुरंगें भी थी और वहाँ आदमी खुफिया भी निकलते थे जो बड़ी दूर तक यहाँ से निकलते थे और कटास रास तक चले जाते थे। ये नाजरीन, जैसे आप इंटर होते हैं उस कमरे के अंदर जो उसकी महल था और उसके अंदर इंटर होते हैं तो मगरिब की साइड पे जैसे हम इंटर हो के मगरिब की साइड पे जाते हैं तो ये जो है वो सरों के है वो निशान। आगे हम बहरहाल आपको दिखाते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर का व्यू जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ उस वक़्त अभी तो इनकी हालत कम अज़ कम तो 250 साल गुजर चुके हैं, काफ़ी दुश्वार है, इस पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हम आपको ये इसलिए ये हम ऊपर की तरफ तो आ ही गए हैं, मगर यहाँ पे अल्लाह अकबर, ये नाजरीन ऊपर का सीन है ये, क्योंकि यहाँ तो इसकी हालत बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। नाजरीन आपको ये एक नज़र आ रहा है, ये ऊपर हम दूसरी मंजिल पे खड़े, ये जो नज़र आ रहा है ये तोप खाने के लिए ये इस्तेमाल होता था। और ये जो आपको सुराख नुमा नज़र आ रहे हैं ये वाले ये 3 सुराख हैं, यहाँ पे जासूसी के लिए कि कोई इर्द गिर्द आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये जंगजुओं का इलाका डलवाल समझा जाता था, हिंदुओं का और सिखों का ये गढ़ था। तो ये तोपखाने के लिए ये भी इस्तेमाल होता। अगर मैं इधर से होके दूसरी साइड पे भी आपको दिखा सकूं, साइड से भी अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये साइड से भी
तोप खाने के लिए ये जगह छोड़ी गई थी। और यहाँ अगर मैं करीब हो के मज़ीद आगे जाऊँ तो ये शेर शाह सूरी ने जो जहाँ भी अपने किले बनवाए या कहीं भी किला रोहतास में आप जाएं और जगहों पे आप जाएं तो किलों के अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने भी ये तेल वगैरह ये गर्म चीज़ डालने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद आने वाले दौर में ये सिखों ने और हिंदुओं ने उनकी चीज़ को कॉपी किया है। वहाँ आप किला रोहतास की भी मेरी वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जैसा कि किला रोहतास के अंदर तोप खाने के लिए जगह मौजूद है, यहाँ भी जो है इसको सिखों ने कॉपी की है उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह ने। और यहाँ भी जो है वो ये चीज़ें तेल फेंकने के लिए लगाई थी। गरम तेल हम फेंकेंगे, मुसलमानों ने अगर हमला किया तो या गरम पानी यहाँ पे फेंका जाएगा। नजरीन सरों की मैं बात कर रहा था, ये बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे से करके ये सरोंग है, जो इस साइड से भी पत्थर रखे गए हैं वो बंद है। ये यहाँ से भी इस्तेमाल होती थी और दूसरी साइड से भी। घोड़ा जो था वो अंदर तो नहीं आ सकता था, मगर घोड़े जो थे वो बैर से जो है उसके अंदर जाते थे और आते थे। तो आपको दिखाता हूँ नाजरीन, अगर आपको दिखा सकूं तो ये आगे से पत्थर लेके, क्योंकि काफी जमाना गुजर चुका है, इसको जो है वो बंद किया गया है। तो ये वो सुरंग थी जहाँ से आता है कि जनाब जो है ना वो घोड़ों के लिए बनाई। आगे हमने बड़ी कोशिश की, देखा, लेकिन पत्थर लगा के उसको बंद किया गया है अभी सुरंगों को। अगर आज की मेरी ये काविश आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं इतनी मुश्किल तरीन जगह पे जाके आपको ये हिस्ट्रियाँ बताता हूँ, इस्लाम मुखालिफ जो लोग थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया और इस्लाम के सपा अजीम सपा सालारों ने किस तरह अपनी कुर्बानियाँ दे के उन्होंने जामे शहादत नोश किया और इस्लाम का बोल बाला किया। तो नाजरीन, आज की मैं यकीन से कहता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर मेरी आने वाली आपको वीडियो मिल सके। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।